प्रोग्राम आ छू ले जिंदगी विच असी हुण तक कई कुड़ियां अते इस्त्रियां नूं मिले हाँ जो अपनियां परिवारक या फिर समाजिक चुनौतियां दा सामना करते हुए जिंदगी के किसी वक्रे खेतर दे विच काम कर रही ने, नाम ना खट रही ने। नमस्कार जी, मैं हर रमनप्रीत ते आ छू ले जिंदगी का एक होर पन्ना लैके मैं हाज़र हाँ। अज असी जिस कुड़ी नूं मिलना है इस प्रोग्राम के जरिए उसके बचपन का एक छोटा जिहा शौक उसका रोज़गार बनिया तो उसका रोज़गार उसके लिए बहुत सारा इज्जत मान ते सत्कार भी लैके आया। सिर्फ इस करके नहीं कि वो बहुत मेहनती है या वो बड़ी शिद्दत नाल काम करती है, इस करके भी कि जो उसका रोज़गार बनया है, जो उसकी कला है, वो नारी सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। तो इस नाल ही जो काम कर रही है वो अपनी विरासत नूं सांभ के रखण लई भी बहुत बड़ा योगदान पा रही है। आओ मिलते हैं अज दे इस प्रोग्राम दे विच गतका दी माहिर गुरविंदर कौर नूं। पंजाब दी विरासती खेड गतका जिस नूं मुख तौर ते मर्दां दी खेड समझिया जांदा है, इस खेड नूं ही अपना जीवन टीचा बनाया है पंजाब दी एक धी गुरविंदर कौर ने। इस कुड़ी दा जन्म 22 फरवरी 1981 नूं सरदार जोगिंदर सिंह अते श्रीमती सुरिंदर कौर दे घर होया। 2 मास्टर्स डिग्रियां अते संगीत अते गतके विच डिप्लोमा करके उस कुड़ी ने गतके नूं अपना पहला शौक ते उपरंत अपनी रोजी रोटी दा जरिया बनाया। अज गुरविंदर कौर गतके दे 13 तो वध अखाड़ियां विच सिखलाई दे रही है। देश विदेश दे विच गतके दे जौहर विखा के अते सिखलाई दे के सैकड़े इनाम सन्मान अपनी झोली पवा चुकी है। उसकी इस प्राप्ति ते घर परिवार अते सारा संसार माण कर रहा है। गुरविंदर जी नमस्कार जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह जी। ते तुहाडा साडे प्रोग्राम च बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस बाणी च देख के ते जिहड़ी तुहाडी आर्ट है मार्शल आर्ट जिहदे विच तुसीं अपने जीवन नूं समर्पित कर दिता है और बहुत सारे नौजवानों नूं खास तौर ते कुड़ियां नूं इहदे विच प्रेरित कर रहे हो। मुख तौर ते असीं समझदे हां कि जिहड़ा गतका है वो मर्दावी खेड है, मुंडियां दी खेड है, आदमियां दी खेड है। कुड़ियां दी जिंदगी च की महत्व है ते औरतां दा की योगदान रहा है साडी इस विरासती खेड विच? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा लोगों की सोचनी होंदी है कि शायद मर्दां दी खेड है, मर्दावी खेड है तो मर्द ही खेड सकते हैं, पर मैं एक सोच लैके निकली सी कि मैं ना लोगों की सोच बदलनी है। क्योंकि जे असीं झात मारीए अपने इतिहास वाल, सिख इतिहास दे विच जिन्ना दर्जा गुरु पातशाह ने मर्द नूं दिता है उन्ना ही औरत नूं भी अहमियत दिती है। तो जिवें कि माई भागो उन्होंने भी जंग के मैदान दे विच अपने जौहर दिखाए ने। तो इतिहास नूं फरोल के देखो कि बहुत सारिया इहो जिहियां महान शख्सियतां ने औरतां जिन्हां ने गुरु साहबाना और कई सिखां दे नाल जंगां दे विच मोढे नाल मोढा जोड़ के अपना फर्ज अदा किया है। सो उन्हां लोगों की सोच नूं बदलण वास्ते मैं ये वैसे खेड जिहड़ी आ अपने शौक लई शुरुआत की सी। मेरे उस्ताद साहब मेरे दादा जी मैनूं घरे ही उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, पर मैनूं पता नहीं सी कि मैनूं एडे प्लेटफॉर्म मिल जाणगे तो होर भी कुड़ियां नूं मैं सिखा पावांगी। ये मेरा शौक ही सी जिहड़ा मैनूं इत्थों तक ले आया। गुरविंदर जी अज दे दिन गुरविंदर कौर ते गतका दोनों एक दूजे दे पूरक लगते हैं, पर तुसीं जिवें दस्सिया कि तुहाडे दादा जी ने तुहानूं बचपन दे विच इसदी चेटक लाई सी। पुरानी कोई याद सांझी करो जदों पहली बार इस मार्शल आर्ट नाल तुहाडी सांझ पई, या पहली कोई याद, या तुसीं पहला कोई शस्त्र चकिया सी या हाथ च लग गया सी, या तुसीं उहनूं उस शस्त्र नूं पकड़ के तुहाडे अंदर कोई हुलारा आया सी, कोई इदां दी याद सांझी करो। बिल्कुल जी, शस्त्र चक्कण तां दूर दी गल सीगी। उस समय दे उत्ते उस्ताद साहब लड़कियां दा अखाड़ा लगवाउंदे हुंदे सी ते उहदे विच सब तो ज़्यादा लड़के ही हुंदे सी, कोई भी लड़की नहीं सी। ते मैं अपना जिहड़ा मन दा चाह सीगा वलवला अपने दादा जी नाल सांझा कीता कि मैनूं भी ये शस्त्र विद्या सिखाओ। पहलां उन्होंने मैनूं ना करके तोड़ दिता घर दे विच कि नहीं लड़कियां नहीं हैगियां गीਆਂ। तो मैं फिर उन्होंने कहा कि जे ये लड़कियां आउणगीਆਂ ही नहीं तो मतलब तुसीं मैनूं इस चीज़ तो वांझे रखोगे। फिर 2-3 दिन बीतन तो बाद मेरे को घर आए, फिर मैनूं कहंदे नहीं बेटा चल तू आया कर, जां फिर इदां कर थोड़ियां कुड़ियां इकट्ठियां कर ला। तो मैं लड़कियां नूं इकट्ठे भी किया पर किसी ने हाँ नहीं की कि नहीं साडे कोई शस्त्र वज जाएगा, ये तो मुंडे खेडदे ने, कुड़ियां इहदे विच कदी कोई आंदियां नहीं।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, 30-40 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੇਵਰੇਟ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਖੇਡਿਆ, ਅਗਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਰਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੀਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਕੋਚ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਤਜਰਬਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਤਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ਮ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ, ਰੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਖਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੇਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ। ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਘਰੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੱਜ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਚਾਅ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਉਸ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਲ ਨਾ ਜਿੱਤ ਪਾਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੌਬਸ ਆ, ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੀਬੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਤਕਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਗੱਤਕਾ ਕੱਪ 9 ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਪੈਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਤਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਤਕੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਰਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੇਮ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਣ ਗਈ,
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। 2 ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਔਰ ਇਟਲੀ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਤਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ? ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਲੀਆਂ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕ ਲਈ ਦੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮਸਲਸ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਡਾਈਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖਾਣਾ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੋਣਾ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਂਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਪੈਂਤਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੋੜਾ ਚਾਲ ਪੈਂਤਰਾ, ਮੋਰਨੀ ਪੈਂਤਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਬੜੀ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਜਿਸ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਛਪਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਤਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਟਵਰਕ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਅੱਖ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜਰੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਰਤੀਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਵੀ ਇੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੇਡ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗੱਤਕੇ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਡਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਗੇਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਤਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖਾਲਸਾਈ ਖੇਡ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਘਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਤਕਾ ਕੋਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਨੂਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਇਹ ਖੇਡ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LKG UKG ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਡਾਈਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਾਈਪਰ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਤਕੇ 'ਚ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਫਿਰਾਂਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं सैफलाबाद विखे गुरविंदर कौर दीदी जी को 10 साल तो गतके की सिखलाई रह रही हाँ, और दीदी जी साढ़े सानू उत्थे सिखलाई गतके की आण के दिंदे ने, और मैं बहुत शुक्रगुजार करती हाँ अपने दीदी जी का, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਨਿੱਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਦੀਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਨਾ ਖੇਡ ਪੱਧਰ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ, ਗੱਤਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਟ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।